There are some things in these verses that are great encouragement to us. ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి ఈ వాక్యాలలో ఈ వచనాలలో మనకు చాలా గొప్ప ఆదరణ కలిగించేటటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని కలిగించే కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి. He says in the very first verse, he says that we are to be building up ourselves on our holy faith. ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా మనం చదివినటువంటి ఈ వచనంలో మీరు పరిశుద్ధాత్మలో మీరు కట్టుకోవచ్చు అన్నది. అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని కట్టుకోవచ్చు అని రాయబడింది. So many things in this life tear down our faith. They destroy our faith. ఈ లోకంలో ఉన్న అనేకమైనటువంటి విషయాలు మన విశ్వాసాన్ని మరి కూల్చివేస్తాయి. But God says we are to build up our faith. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మన విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవాలి, కట్టుకుంటూ పైకి. And then he talks about keeping ourselves in the love of God. అయితే మరి ఒక విషయం ఏం చెప్తున్నాడు? దేవుని యొక్క ప్రేమలో మనం నిలిచి ఉండాలంటున్నాడు. And we know the love of God. We know that Jesus Christ died on the cross for us. మనకు తెలుసు యేసుక్రీస్తు శిలువలో మన కొరకై చనిపోయాడు. The Bible says we are to keep ourselves in that love. కాబట్టి బైబిల్ ఏం చెప్తామని మనం దేవుని యొక్క ప్రేమలో నిలిచి ఉండాలని చెప్తామని. Because the opposite of love is anger. ఎందుకంటే ప్రేమకు మరి విరోధమైనటువంటిది ఏంటంటే కోపము. Do you want to be under God's love? దేవుని యొక్క ప్రేమ కింద మీరు ఉండాలనుకుంటున్నారా? Or do you want to be under God's anger? దేవుని యొక్క ఉగ్రతలో కోపంలో మీరు ఉండాలనుకుంటున్నారా? These children that are here today, they know about this. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, వారికి కూడా తెలుసు ఈ విషయము. They don't want their father or their mother to be angry at them. వారికి తమ తండ్రి వారి మీద కోపడాలని వారు కోరుకోరు. They want love. వారికి ప్రేమ కావాలి. ఇప్పుడు శామ్యూల్ ఉన్నాడు. This is Pastor Sudhir's son. ఈ పాస్టర్ సుధీర్ గారి కుమారుడు. If Sudhir is angry at Sammy, శామ్యూకి విరోధంగా సుధీర్ కోపడుతున్నట్లయితే, is he going to be nice to him? ఆయనతో మంచిగా ఉన్నట్లా అని? Is he going to give him things? ఆయనకి ఏమైనా ఇవ్వబోతున్నాడా? No. ఏమో. But if Sudhir is showing love towards Samuel, శామ్యూల్కు మరి సుధీర్ ప్రేమ చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు, he's going to give to him, right? అప్పుడు ఆయనకి ఇవ్వబోతున్నాడు. He's going to bless him. ఆయన ఆశీర్వదించాలి. What's going to make his father love him? కుమారుణ్ణి ప్రేమించడానికి తండ్రి ఏం కోరుకుంటున్నారు? Brother Sudhir, I want you to tell Samuel to sit down. Now Samuel, I want you to ask your father for 100 rupees. Samuel, no, yes, son, you get this 100 rupees. Right? Now wait a second. Put it back up here. I want you to tell him to sit down again. I want you to say no. 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 Now ask him for 100 rupees. Ask him for 100 rupees. No, I don't give you. You see what I'm saying? Yes. Do you understand what I'm saying here? When the Bible says to keep ourselves in the love of God, it doesn't mean that we are keeping ourselves saved. If Sammy sits in the chair, or if he says to his father no, is he still the son? Is this still the father? Yes. But is the father going to bless the son? Absolutely not. Many of God's people today, their faith is being torn down. They're not keeping themselves in the love of God. And they're going to be ashamed when they see Jesus Christ. Now, I like what verse 24 says, that God is able to keep us. God's able to keep us from falling. And He can present us
faultless, without blame before God. తొట్టెలకుండా మనల్ని కాపాడటానికి తన మహిమ యొక్క ఆనందంతో మనల్ని నిర్దోషులుగా నిలబెట్టక ఆయన శక్తి గల మన రక్షకుడని. How can God do that? దేవుడు ఎలా చేయగలడు? Because we all sin. మనందరము We don't always obey our Father. మనందరము మన తండ్రికి ఎల్లప్పుడూ విధేయులుగా ఉండట్లేదు. మరలా Does he always obey his father? తండ్రికి ఈ కుమారుడు ఎల్లప్పుడూ Ask his mother. Does he always obey his father? Sometimes, but not always, huh? Sometimes he's a bad boy. I know, because I have children. So what does he have to do to get back in his father's love? He has to say, Father, I'm sorry. And his father gives him what? Mercy. Understand? Amen. Thank you, Sam. You and I, if you are saved, you are a child of God. And God wants you to build up your faith, keep in his love. When you fail to do those things, God wants you to ask for mercy. Because God is able to keep you from falling and to present you to Jesus, to God, perfect. This little book of Jude has a lot of things to say to us, especially about building up our faith. If you look in the very first verse of this book of Jude, the Bible tells us who God is talking to. Read that first verse. యాకోబు సహోదరుడైన యూదా తండ్రైన దేవుని యందు ప్రేమింపబడి యేసుక్రీస్తునందు భద్రం చేయబడి పిలువబడిన వారికి చూపమని చెప్పి రాయండి. So he's writing to people that are sanctified. ఎవరైతే మరి ప్రభువుని అంగీకరించి పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడి ఉన్నారో అలాంటి పరిశుద్ధులకు ఆయన రాస్తున్నాడు. That is someone that has been saved by Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎవరైతే రక్షణ పొంది ఉన్నారో And the Bible says that we are preserved in Jesus Christ. ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన రక్షింపబడిన మనము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తులో భద్రము చేయబడి ఉన్నాం. Which means once we are born again, once we are saved, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక్కసారి మనం ప్రభువుని అంగీకరించి క్రొత్త జన్మ అనుభవంలోనికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు బిడ్డలుగా మనం మారిపోయినప్పుడు it lasts forever. అది ఎల్లప్పుడూ ఆ దేవుని కృప మన నిలిచి we are preserved in Jesus Christ. ఎందుకంటే మనం యేసుక్రీస్తునందు భద్రపరచబడి ఉన్నాం. The Bible says we are in his hand. బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే మనం ఆయన చేతిలో ఉన్నాం. When you are saved, నువ్వు రక్షణ పొందినప్పుడు you are put into the hand of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క చేతిలో నువ్వు పెట్టబడుతున్నావు. You are put in the hand of God. ఆయన దేవుని యొక్క చేతిలో నువ్వు పెట్టబడుతున్నావు. And the Spirit of God seals you, covers you. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ విధంగా తండ్రి కుమారుడు యేసుక్రీస్తు చేతిలో తండ్రి దేవుని యొక్క చేతిలో ఉన్నటువంటి మన ఆత్మని మరి పరిశుద్ధాత్ముడు దాని చుట్టూ ఆవరించుకుంటాడు, ముద్రించేస్తాడు. And the Bible says nobody can pluck you out or pull you out. బైబిల్ మనకు చెప్తా ఉన్నది ఎవడును నా చేతిలో నుండి మిమ్మల్ని అపహరింపలేడు. Amen. ఆమేన్. That's a good truth. అది చాలా మంచి సత్యం. Because sometimes ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు we're not very obedient. మనం చాలా అవిధేయులుగా ఉంటాం. అంటే sometimes Satan destroys our faith. కొన్నిసార్లు మన విశ్వాసాన్ని సాతానుడు పాడు చేస్తాడు. Sometimes we begin to doubt God. కొన్నిసార్లు మనం దేవుని మంచితనాన్ని అసలు దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనే సందేహపడుతూ ఉంటాం. God, why did you let this person die? ఓ దేవా, ఎందుకు ఈ వ్యక్తి చనిపోయాడు? God, why do you let me have such hurt? ఎందుకు నీవు నాకు ఇటువంటి శ్రమ కలిగించావు? God, I'm not sure you love me.
నాకు తెలియదు నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు లేదు, నాకు అనుమానంగా ఉంది ప్రభువా. God, I have no food. దేవా, నాకు ఆహారం లేదు. My baby is sick. నా యొక్క కుమార్తె మరి వ్యాధితో ఉన్నది, అనారోగ్యంతో ఉంది. Sometimes కొన్నిసార్లు you can turn your back on God. అప్పుడు దేవుని వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతాం. అవునండి, దేవుని వదిలిపెట్టడం సాధ్యమే. But He never turns it on you. కానీ నిన్ను మాత్రమే వదిలిపెట్టడం విడిచిపెట్టాడు. If you're truly His child, నువ్వు నిజంగా ఆయన బిడ్డమైనట్లయితే you're preserved in Jesus Christ. యేసుక్రీస్తునందు భద్రం చేయబడినావు. So you say, well, what should I do then? కాబట్టి ప్రతి శ్రమలు వచ్చినప్పుడు నేనేం చేయాలి? To build up my faith. నా విశ్వాసంలో నేను పెంపొందించుకోవాలన్నమాట. In this book of Jude, ఈ యోధా పత్రిక పుస్తకంలో I think we should read verse 2 and verse 3. 2-3 వచనాలు చదవవలసి ఉందా మనం? 2-3 వచనాలు ఏమన్నారంటే, మీకు కనికరమును సమాధానమును ప్రేమయు విస్తరించునుగాక. ప్రియులారా, మనకందరికీ కలిగిన రక్షణను గురించి మీకు వ్రాయవలని విశేష ఆసక్తి కలవాలని ప్రయత్నపరచుడుగా పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవాలని మిమ్మల్ని వేడుకొచ్చు మీకు వ్రాయవలసి వచ్చింది. Once again we see God saying, mercy, peace, love be multiplied. మరొకసారి దేవుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు? మరి మీకు కనికరమును సమాధానమును ప్రేమ విస్తరించుడుగాక అంటున్నాడు. But then He says in verse number 3, ఆ తర్వాత 3వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు, He said, I needed to write to you. నేను మీకు ఏదో వ్రాయాలని ప్రయత్నపడుతుండగా I want to exhort you. I want to challenge you. నేను మీకు హెచ్చరిక చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను మిమ్మల్ని సవాలు చేయాలనుకుంటున్నాను. To earnestly contend for the faith. మీరు ఎంతో పోరాడాలి. పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగిపోయిన బోధ నిమిత్తం మీరు పోరాడాలని చెప్తున్నారు. Many Christians today అనేక మంది క్రైస్తవులు నేడు are just satisfied to say, I'm saved. నేను రక్షణ పొందానండి, నాకేం పర్వాలేదని చెప్పు. I'm going to heaven. నేను దేవుని రాజ్యానికి Hallelujah. హల్లెలూయా అంటారు. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం I'm అంటారు. going to heaven. నేను పరలోకానికి వెళ్తున్నాను. But that's all they have. ఇవాళ అదే. They live every week. వాళ్ళు ఇక్కడ అన్ని They come to church. సంఘానికి వస్తూనే ఉంటారు. They hear the pastor preach. పాస్టర్ గారు చెప్పే వాక్యం వింటారు. But they're not building up their faith. కానీ వారి విశ్వాసాన్ని మరి పెంపొందించుకోవడం, They're not growing. వారు ఎదగటం లేదు. They're not contending for the faith. విశ్వాసులకు దేవుడు ఒక్కసారి పరిశుద్ధులకు అప్పగించబడిన బోధ నిమిత్తం వారు పోరాడటం లేదు. Do any of your children ever run races? ఎప్పుడైనా మీ పిల్లలు పరుగు పందాల్లో మరి పాల్గొంటామని చూసారా? Who's fast? ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఎవరు వేగంగా పరిగెత్తారు? Who can run fast? ఎవరు బాగా వేగంగా? Who's fast? ఎవరు? Are you fast? నువ్వు బాగా పరిగెత్తావు వేగంగా? త్వరగా. He's going to run a race. ఈయన ఒక పోటీ పరుగు పందాన్ని పరిగెత్తిపోతున్నాడు. He's going to run down to the road and back. ఆ రోడ్డు దగ్గరికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేస్తాడు. How's he going to run? ఎట్లా వెళ్ళబోతున్నాడు చెప్పండి? పరుగు పెట్టేవాడు ఎట్లా అంటాడు? Run మామూలు like this? ఎట్లా అంటారా? Tell you going to run. బాగా వేగంగా పరిగెత్తాడు. How are you going to run? ఎట్లా పరిగెత్తాడు? That's good. He's not going to run like this, is he? How's he going to run? Show me again. మరి చూపి. We'll see that again. Yeah, he's going to run fast, right? And if, wait a second, one of you girls. What if she's running against him? They're racing. And he sees that she is about to pass him. Show us how you're going to run. And she's about to pass him. Is he going to slow down or speed up? Show me. It's hard when you're standing still, right? But a lot of Christians, this is how they're living their Christian life. They're not doing it.
They're not earnestly contending for the faith. వారు విశ్వాసంతో పోరాటం లేదు. They're not trying to run hard for God. దేవుని కొరకు కఠినమైనటువంటి పరుగు పందెంలో గట్టిగా ప్రయత్నిస్తూ పరుగులు పెట్టించారు. And because of that, దాని నిమిత్తమై their faith is being destroyed. వారి యొక్క విశ్వాసం పాడైపోతుంది. I'm not going to read all the verses. ఆ వచనాలన్నీ నేను చదవకపోవడం లేదు. But when you begin to read in verse 4, 4వ వచనంలో మీరు చదువు ప్రారంభించినట్లయితే the Bible begins to talk about it. బైబిల్లో మన మొదలుపెడుతూ చెప్పడానికి How certain things come into our life. ఏ విధంగా మన జీవితంలో కొన్ని విషయాలు ప్రవేశిస్తాయని. The Bible says unaware. మనకు తెలియకుండానే అవన్నీ మన జీవితంలో In other words, we don't even notice it. అంటే దాని అర్థం మనకు తెలియకుండానే అవి. And Satan can be destroying your faith. మీ విశ్వాసాన్ని సైతానుడు పడగొడుతూ ఉంటాడు. And you don't even realize it. చుట్టుపక్కల కూడా వాడు నిర్మలంగా ఉంటాడు. Because you're doing nothing for him. ఎందుకంటే మీరు ఆయన కొరకు ఏం చేయడం లేదు దేవుడు. And the next few verses describe some of the things that destroy our faith. ఆ తర్వాత రాయబడినటువంటి కొన్ని విషయాలు మన విశ్వాసాన్ని పాడు చేసేవి లేవు. అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. There are many things that destroy our faith. మన విశ్వాసాన్ని పాడు చేసేవి చాలా ఉన్నాయి. There are false teachers. అబద్ధ బోధకులు ఉన్నారు. They teach false things from the Bible. వారు బైబిల్ నుండి కొన్ని అవాస్తవికమైన సత్యాలను బోధిస్తుంటారు. And it destroys our faith. అది మన విశ్వాసాన్ని పాడు చేస్తుంది. Maybe a pastor comes along బహుశా పాస్టర్ ఎవరు వస్తారు. and he says, if you want to go to heaven, వారు చెప్తారు వెళ్ళాలంటే you need to speak in tongues. మీరు భాషల్లో మాట్లాడాలని చెప్తారు. You need to have a feeling. మీకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావం కలగాలి. మీరు భాషలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు తెలియకుండానే మీలో కోరుకోవడానికి రావాలంటే You begin to say, I've never had that. అప్పుడు మీరు అంటారు ఎవడు అది మాకు ఎప్పుడు రాలేదండి. You begin to doubt the word of God. అప్పుడు మీరు అనుకుంటారు దేవుని వాక్యం నిజమా కాదా. Your faith is getting destroyed. అదే ఏంటి నాకు లేదు కదా ఆ అనుభవం. Sometimes you talk to somebody. మీరు ఎవరితో మాట్లాడతారు They కొన్నిసార్లు. say, well, if you want to go to heaven, వాళ్ళు చెప్తారు మీరు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలంటే you have to keep yourself safe. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. You have to be good. మీరు చాలా మంచి వాళ్ళై ఉండాలి. You have to strive to be perfect. మీరు చాలా యథార్థవంతులుగా ఉండడానికి పోరాడాలి. I have a hard time doing that. ఇవన్నీ నేను చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాను. You begin to doubt the Bible. అప్పుడు మీరు అంటారు Your faith is being destroyed. నేను ఇంత కష్టపడే దేవుని There's lots of false teaching in this world today. పరిశుద్ధంగా ఉండాలంటున్నారు. వాళ్ళ కాట్లేదు నిజంగా Comes on the televisions. చాలా టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్ Comes on the radio. రేడియోలో వింటున్నాం. It comes by people that travel through your village. మీ యొక్క గ్రామం నుండి ప్రయాణం చేస్తున్న వేరే ఇతర మనుషుల ద్వారా You have to be careful మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. because it destroys your faith. ఎందుకంటే అది మీ విశ్వాసాన్ని మరి పాడు చేస్తుంది. Sometimes the circumstances in life, కొన్నిసార్లు జీవితంలోని పరిస్థితులు your wife can die, మీ భార్య చనిపోవచ్చు, your pastor can die, మీ భర్తగా చనిపోవచ్చు, your child can get మీ sick, పిల్లలు అనారోగ్యం పాల్గొనవచ్చు, you can have bad health, మీ యొక్క ఆరోగ్యం కూడా పాడైపోవచ్చు, you can lose your job, మీ యొక్క ఉద్యోగం పోవచ్చు, your husband can turn away from you, మీ యొక్క భర్త మీ యొక్క నుండి your wife can turn away from you. మీ యొక్క పిల్లలు కూడా మీ భార్య కూడా మీ యొక్క నుండి వెళ్ళిపోవచ్చు. These troubles in life, ఈ జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలన్నీ they can come. వస్తూనే ఉంటాయి. How many of you have troubles? ఎంతమంది మీకు సమస్యలు చెప్తారు? Lots of troubles. చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి కదండి. Because those troubles can destroy our faith ఎందుకంటే ఈ సమస్యలు మన జీవితంలో మనకున్న విశ్వాసాన్ని పాడు చేస్తాయి. if we're not building it up. మనం దాన్ని విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. Sometimes కొన్నిసార్లు we destroy our faith. మన సొంతంగా మనంతా మనమే మన విశ్వాసాన్ని పాడు చేస్తాం. Because even as a believer in Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు అనే విశ్వాసంగా ఉంటూ కూడా we sin, మనం పాపం చేస్తాం. we get angry, మన పాపం వస్తుంది. we covet what somebody else has. ఎవరికి ఏదో ఉన్నటువంటి నాకు ఉంటే బాగుంటుంది. We have secret sins. మనకు రహస్య పాపాలు ఉన్నాయి. We do things nobody else sees. ఎవరు చూడనటువంటి కొన్ని రహస్య పాపాలను చేస్తాం. We have things in our house we shouldn't have. మన ఇంట్లో ఉండరాని కొన్ని ఉన్నాయి. We go out at night when no one's looking in the dark and do things ఆ that చీకట్లో ఎవరు లేనప్పుడు మనం వెళ్ళి ఆ పనులు చేసి వస్తున్నాం. people in the church still sin, don't they? సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఇంకా పాపం చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఇట్లా కొన్ని రహస్య పాపం. Old people sin, వృద్ధులు పాపం చేస్తారు. the men sin,
పురుషులు పాపం చేస్తారు, children sin. పిల్లలు పాపం చేస్తారు. When we sin, మనం ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తామో we're not careful. మనం జాగ్రత్తగా ఉండడం. It tears down our faith. ఆ విధంగా మన విశ్వాసాన్ని పాపం అది పాడు చేస్తుంది. And we quit serving God. అప్పుడు దేవుడికి సేవ చేయడం మానేస్తాం. So Jude was told by God to write these words యోధ దేవుడికి చెప్పబడ్డాడు ఈ విషయాన్ని నువ్వు రాగే to you and I. నీకు నాకు మనందరికీ రాజు. That we should earnestly contend for the faith. కాబట్టి మన విశ్వాసం నిమిత్తము పరిశుద్ధులకు అప్పగించబడిన బోధనకు In other పోరాడాలి. words, we need to pay attention to our life. అంటే దాని అర్థము మన I see a జీవితాన్ని small baby back here. మన జీవితాన్ని గురించి ఎంతో శ్రద్ధ వహించాలి మనం. Can that baby live by itself? చూడండి ఆ పసిబిడ్డ ఉన్నది అక్కడ ఆ పాప తనంతా తానే అన్ని చేసుకుంటుందా? If you leave that baby all by itself, ఆమె ఆ పాప తనంతా తానే వదిలేసాం ఎవరు చెప్పారు? is it going to eat? తినబోతుందా? పాలిస్తే తాగుతుందా? Is it going to clean itself? తనంతా తానే స్నానం చేసుకుంటుందా? Is it going to stay out of the road? బయట రోడ్డు మీద తిరగలుగుతుందా? Now that little baby's going to be destroyed, isn't it? ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఆ బిడ్డ పాడైపోతుంది కదా. What does a mother or a father do when they have a small child? ఒక తండ్రి తల్లి వారికి ఒక చిన్న బిడ్డ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? They're always watching it, aren't they? ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ బిడ్డ విషయం కనిపెడుతుంటారు కదా. Where is my child? ఎక్కడ నా బిడ్డ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Where's my child? ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆ బిడ్డ? I know. I have 7 children. నాకు తెలుసు నాకు 7 పిల్లలు ఉన్నారు. And when they were little, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చిన్న where are పిల్లలు they? ఎక్కడ ఉన్నారు? If my boy was here, నా కుమారుడు ఎక్కడ I have ఉన్నాడు? to watch him. ఆయన కనిపెట్టాలి. Does he want to play with these batteries? ఇంకో ఆ బ్యాటరీస్ తో ఆడుకుంటాడేమో. He could hurt. You see? ఆయన బ్యాటరీతో ఆడుకుంటే ఏమవుతుంది? వెంటనే అందరూ ప్రమాదం జరుగుతుంది. A parent always is paying attention to their child. పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా పిల్లల యొక్క And they feed their child, right? ఆ బిడ్డలకు ఎప్పుడు కూడా ఆహారం పెడుతుంటారు కదా. Oh, did you eat today? Here, let me feed you. Here, you need to eat. నువ్వు తినాలి తినాలి. And if you feed the child, నువ్వు ఆ రీతిగా నీ బిడ్డకు ఆహారం పెడితే and you keep feeding the child, ఆ బిడ్డకు అదే పనిగా ఆహారం and పెడుతూ the child doesn't grow, ఆ బిడ్డ పెరగకపోయినప్పుడు you have concern, right? ఎంత పెట్టా ఎదగట్లేదు. I need to take my child to the doctor. ఇంకే ఎంత పెట్టా ఎదగినప్పుడు ఏం చేస్తారు? Something is wrong with my child. అయ్యా నా కుమారుడు ఆరోగ్యం బాగలేదండి. And as a mother, you are caring for that child, that it might grow. ఒక తల్లిగా నీ కుమారుడు పెరిగి పెద్ద కావాలని As your child gets older, you start thinking, how am I going to get them to school? What school am I going to send them to? Is there a good school in the village? How are they going to learn? You get concerned, don't you? Because you want your child to grow up and have a better life. As they get older, you start thinking, who are they going to marry? What type of job are they going to have? You have great concern for that child. God says that you and I, as a believer in Jesus Christ, should have the same concern for our faith. We got to guard it, protect it, because Satan wants to destroy your faith. So how do we build up our faith? Number 1, you need to spend time in the Word of God. The Word of God is the greatest treasure you have. I know that not every person can read the Bible. I know that. But you don't have to be able to read it. The Bible says in the book of Romans that faith cometh by hearing. And hearing by the Word of God. And so you need to spend much time in your life
hearing the word of God. దేవుని వాక్యం వినడానికి ఎక్కువ సమయం I గడపాలి. noticed something about church. సంఘం గురించి నేను ఒక విషయాన్ని గమనించాను. Sometimes we come to church కొన్నిసార్లు మనం సంఘానికి వస్తాము, and we sing, మనం పాడతాం, which is very good, amen. పాడటం మంచిదే, తప్పలేదు. I enjoyed the singing this morning. ఈ రోజు సమయంలో పాటలు నేను విని సంతోషించాను. I like hearing these young ladies sing. ఈ యొక్క యవనస్తురాలు పాటలు నేను విన్నాను, I like hearing సంతోషించాను. you sing. మీరు పాటలు నేను విన్నాను, I సంతోషించాను. was waiting for the pastors to sing. పాటలు కూడా పాటలు వింటున్నాను, విన్నాను. I enjoyed the singing. పాటలు పాడటం అంటే నాకు చాలా And ఇష్టం. we ought to sing praises to God. దేవునికి మనం నిత్యం స్తుతి చెల్లించాలి.